یہ بالکل صحیح بات ہے کہ میں نے دانیہ کو معاف کر دیا ہے اور میرے دل کے اور گھر کے دروازے بھی کھلے ہیں کیونکہ وہ نکاح میں ہے. نکاح بھی تنسیخ میں نکاح کا دعویٰ ہوا ہے, نکاح ختم نہیں ہوا. پی ٹی آئی کا ذکر سے آیا کہ آج مجھے پتہ چلا اور بہت دکھ ہوا مجھے, اتنا دکھ ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہم نے ساتھ کھانا کھایا تھا, ساتھ پانی پیا تھا, ہم ساتھ رہتے تھے. خان صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں اور آج بھی کرتا ہوں, لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ ایف آئی اے کے لوگوں نے بتایا کہ اس پوری کردار کشی کی مہم کے پیچھے فواد چودھری کا ایک ٹولہ تھا اور فواد چودھری کا تعلق پی ٹی آئی سے. انہوں نے کس کو خوش کرنے کے لیے کیا یہ تو مجھ کو نہیں معلوم, لیکن فواد چودھری نے جو کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ فواد چودھری کیا آگے آئے گا. یہ حدود الہی میں گھسنا ہے. آپ کسی میری عادت نہیں کہ میں کسی کی کردار کشی کروں, اور کل آپ نے میرا کردار سب نے دیکھ لیا ہے. میرا جو کردار تھا جو میں کل پھٹ پڑا, اچھا وہ پھٹ گیا کہ آپ کو پتہ چل گیا میں کس طرح کا انسان. نہ میں کردار کشی کرتا ہوں, نہ ہی میں یہ اب کسی کے خوابگاہ میں گھس کر اس کی وہ باتیں جو کہ راز کی باتیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ کسی کا راز تلاش مت کرو, مل جائے تو فاش مت کرو. تو میں اسٹاکر نہیں ہوں, میں اسٹاکنگ نہیں کرتا. میری 2 بیویاں کرتی تھی اسٹاکنگ, نہیں میں نہیں کرتا. اسے کہ اسٹاکنگ کرنا بری بات ہے. کسی کی تاک جھانک کرنا, اس کے بارے میں جاننا, ٹو لگانا, یہ سب بری بات ہے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں, میں بتا سکتا ہوں خان صاحب کے بارے میں کہ ان کی شادی کا کیا معاملہ تھا. میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں فواد کے بارے میں. میں کافی کچھ بتا سکتا ہوں علی زیدی کے بارے میں. آپ کو تو نہیں پتا ہوگا علی زیدی کی 2 بیویاں ہیں, لیکن میں بتا سکتا ہوں. اسی طرح بہت ساری باتیں, لیکن میں ایسا نہیں ہوں کہ میں ایسی باتیں کروں آپ کے سامنے کہ جس سے آپ کو تکلیف ہو. اور آپ کو کیا تکلیف ہوگی اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے. تو میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا. میں تو جا رہا ہوں پاکستان سے, میں جو یہاں سے چلا جاؤں گا, میں یہاں نہیں رہوں گا, کیونکہ اس ملک میں گالیوں نے ایسی فضا آلودہ کر دی ہے کہ سیاسی میدان میں کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا. حالانکہ یہ مجھے ہرا نہیں سکتے. میں کراچی کے مہاجر لڑکے سے کھڑا ہوں گا اگر کھڑا بھی ہوتا, ان کا باپ نہیں ہرا سکتا مجھ کو. لیکن میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے فضا اتنی آلودہ کر دی ہے, اتنا آپ نے اس کے اندر خرابی پیدا کر دی ہے جو خرابی بسیار سے بھی نہیں ہوتی. اتنا آپ نے ماحول کو تلخ کر دیا ہے کہ تلخی چاروں جانب ہے. اب یہ پاکستان ایسا تھا کہ آپ سیاسی کیا کہا کہ امریکی سازش, کون سی سازش؟ یہ جو میرے خلاف ہوئی ہے امریکی سازش تھی کیا؟ کچھ نہیں. جب آپ کے پاس عوام میں جانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, میں تو تھا نا. ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم نے عوام کے لیے کیا کیا؟ ہم نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. ہم مہنگائی تک تو ختم نہیں کر سکے, ہم سڑکیں نہیں بنوا سکے, ہم اور کام نہیں کر سکے, تو ہم کیسے ووٹ مانگتے دوبارہ؟ اسی لیے فوری طور پر یہ شوشہ چھوڑا گیا اور فوری طور پر انتخابات کا مطالبہ بھی کیا گیا تاکہ مقبولیت ویسی ہو اور ووٹ پڑ جائے. خیر یہ سیاسی باتیں ہیں, لیکن میں پاکستان سے اب جا رہا ہوں. آپ سے میری ریکویسٹ صرف اتنی ہے, آپ مجھے چاہتے ہوں یا نہ چاہتے ہوں, آپ کی محبت کہ 2 دن تک پاکستان میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے ڈونٹ گو عامر بھائی. لیکن عامر بھائی جا رہے ہیں. عامر بھائی اس لیے جا رہے ہیں کہ عامر بھائی کا دل بہت دکھا ہے. ان کے 24 سال اور آپ لوگوں کا ان کے ساتھ سلوک, آپ نے ان کے اوپر میمز بنائی, آپ نے عامر بھائی کے ساتھ زیادتی کی بہت, آپ نے ان کا مذاق اڑایا, آپ نے ان کے علم پر تو آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے تھے, آپ نے ان کے کردار پر انگلی اٹھائی. آپ لوگ اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں, لیکن آپ بہت ساری باتیں ایسی کہتے رہے جو نامناسب تھیں. میں ہنس کے ٹالتا رہا, میں ہنس کے سہتا رہا, کیونکہ میں ہر خوشی کو غم میں, ہر غم کو خوشی میں اڑا گیا. میں نے کسی کی تکلیف کو محسوس کیا, اپنی تکلیف کو محسوس نہیں کیا. میرے اپنے گھر میں تکالیف نہیں, آپ نے اس کا سہارا لیا, مذاق اڑایا آپ نے اب ایسا کچھ میرے ساتھ کیا کہ میں وہ بیان سے قاصر ہوں. تو میں بس یہ کہ اب دل برداشتہ ہو گیا ہوں, اس لیے میں جا رہا ہوں. تو یہ میں چونکہ آپ نے پوچھا تھا کہ میں رکوں گا کہ نہیں. دانیہ اگر یہ کہ واپس آ جاتی, معافی مانگتی اللہ تعالیٰ سے, مجھ سے نہیں. میں نے تو معاف کر دیا. میں نے تو ہانیہ کو بھی معاف کر دیا. ہانیہ وہ لڑکی تھی جس نے مجھ پر نکاح کا جھوٹا الزام لگایا. میرا کوئی نکاح نہیں ہوا تھا, کسی قسم کا کوئی نکاح نہیں. ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح پر تہمت لگانا خطرناک ترین بات ہے کہ رسول کی سنت ہے. میں اس کو اسی بات سے روکتا تھا, بھائی تم نے نکاح جب نہیں کیا تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ 3 ملاقاتیں, ایک دفعہ گھر میں کھانے کے لیے, ایک دفعہ مدد کے لیے, بس بات یہ نہیں تھی کہ آپ نکاح پر
ऐब इल्ज़ाम लगा दें और आप ये बातें करना शुरू कर दें। अगर आपको मोहब्बत थी, कोई बात थी, इसको दूसरे तरीके से हम कर सकते थे, लेकिन निकाह एक बहुत अहम तरीन बात होती है। निकाह फिर उसके बाद क्या क्या बातें नहीं की हैं, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता, बस इतना बताना चाहता हूँ मैं बेगुनाह हूँ उस मामले में। अब आगे थे, मगर मैंने उसको माफ़ किया, अल्लाह ताला उसको खुश रखे। अब ये कि जो और बातें हैं वो ताकि आप सब में साफ करके दिलों को जा रहा हूँ। दूसरी बात ये कि अमीर शकील रहमान साहब, आप मेरे मेंटोर थे, मेंटोर हैं, मेंटोर रहेंगे। आपसे मेरा बड़ा लव है, लेकिन आपने क्या कर दिया। मुझे याद है अच्छी तरह, जब मैंने आपके खिलाफ प्रोग्राम्स किए थे तो आपने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए मेरे घर तक लाए थे और मैं हिल के रह गया था। मैं बीमार से तो आप मुझे पूछने के लिए आए थे और मैंने कहा शकील साहब आप क्या कर रहे थे, आपने क्या कर दिया, मुझे आपने जलील कर दिया, शर्मिंदा कर दिया। तो आपने मुझे गले लगाया था। आप मुझे अब जियो पे लिख रहे हैं शैतान। शकील साहब आप तो इतना कुछ जानते हैं, आपने तो इतना कुछ सिखाया मुझको। आलिम ऑनलाइन नाम आपने रखा, सिखाया। आपने शैतान लिखते वक्त ये नहीं सोचा कि शैतान क्या है। शैतान सिर्फ शैतान है, उसका नाम कोई नहीं रख सकता। बाकी मेरा फैसला अटल है, मैं यहाँ अब नहीं रुकूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि मैं अपनी घर का सौदा करना है, मुझे अपनी जो है वो बच्चों के लिए चीज़ें बैंक बैलेंस छोड़ के जाना है, मुझे अभी के अपनी गाड़ी वगैरह बेचनी है। दानिया की अगर वापसी होती तो मैं नहीं चाहता। वापसी से मुराद दी थी कि वापसी मेरी तरफ नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं, वापसी होती है अल्लाह की तरफ। उन तमाम बातों से अल्लाह की पनाह मांगती वासी जो उसने हुदूदुल्लाह में दाखिल होने की कोशिश की। शौहर की वीडियो निकाल दी, दर्द बहुत है, दर्द बहुत है, दर्द बहुत है, लेकिन चूंकि निकाह में इसलिए दर्द कम है। माफ़ी कर दे, माफ़ी उसके लिए जायज़ मेरी तरफ से, क्योंकि वो छोटी है और उसको गंदगी से निकाला था। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी में बंदगी शर्मिंदगी, तो उसको गंदगी से निकाला था, उसको गंदगी से निकाल के अच्छी जगह लेकर आए थे। ये अब जो जादू टोना, और मैं उसको कहता था वहाँ ज़्यादा मत रुको, आ जाए करो। अब लोग खुश नहीं होते हैं, लोग हसद करते हैं, लोग किसी के साथ जिक्र खुश। आमिर लियाकत साहब, मैंने तो किसी को नहीं हवा नहीं लगने दी थी, ये कौन है। देखिए दुनिया में वो यही लोग अच्छे होते हैं। वो एक गाना बड़ा मशहूर था, 100 बरस की जिंदगी में एक पल तू अगर कर ले कोई अच्छा अमल, तो 100 बरस की जिंदगी में एक पल तू अगर कर ले कोई अच्छा अमल। मैंने बड़े बुरे अमल किए, जो एक अच्छा अमल था अल्लाह ताला से अपनी बारगाह में कबूल करता। आज दानिया वापस आ जाए। मैंने अभी कहता हूँ कि दिल के और घर के दरवाजे खुले नहीं, अब मेरी तरफ से सिवाय माफ़ी के और कुछ नहीं है, और माफ़ करने वाले को अल्लाह ताला पसंद करता है। और उसके बाद मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने मुल्क का बहुत ख्याल रखें, वतन का बहुत ख्याल रखें। हालात सही नहीं है, नफ़रतों को कम करें, मोहब्बतों को बढ़ाएं। मैं सारी ज़िंदगी टेलीविज़न पर ये दर्स देता रहा, इसको ख़त्म करें, चीज़ों को, तलखियाँ ख़त्म करें। खान साहब तलखियाँ ख़त्म करें। आप बहुत बड़े आदमी हैं, यू आर अ बिग मैन, आपके पास बहुत कुछ है कहने के लिए। आप देखिए मेरे घर में क्या हुआ, आपने 2 दिन से मैं आपकी ट्रेंड चलता था इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, 2 दिन से ट्रेंड चल रहा है, डोंट गो आमिर भाई। आपने मेरे घर में नकब लगवा के अपने 5 दिन की जलसे खराब किए, क्योंकि मैं ऐसा आदमी हूँ कि जिसके बारे में घर में घर घर जिक्र होता रहता है। शादी होगी तो जिक्र होगा, चला कमा तो जिक्र होगा, आपको देखने लोग भूल गए। मैं ऐसी भला हूँ, तो ये भला अपने सर पे क्यों नहीं किया, मैं भला हूँ भला। तो इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरे पीछे ना पड़ा करें। अब मेरे पीछे किसी का हाथ है, हाँ, वो क्या हाथ है। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। मैं मदीने से याद आए, मैं जाने वाला हूँ, बुलावा आ गया रसूलुल्लाह। ये शराबी नशे और आइस वालों को जल्दी नहीं बुलाते रसूलुल्लाह, हाँ टाइम लेते हैं, आ गया। तो मैं जा रहा हूँ, जानिया बच्ची तुमने गलत किया है, तो मैं जा रहा हूँ। और ये कि उसके बाद हज का मौका है। हज के बाद इस दौरान मेरे राब्ते किसी से नहीं होंगे। कौमी असम्बली का जब तक मेरा इजलास होगा मैं आते जाता रहूँगा, लेकिन ये कि हज के वक्त जब मैं निकलूँगा उसके बाद मैं फिर पलट कर वापस जाऊँगा। आप लोग सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं ये मैं किसी को नहीं बता रहा। हो सकता है मैं एक था टाइगर के सलमान खान की तरह क्यों चले जाऊँ, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। अब मैं अब गुमनामी की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मेरी खबर भी गुमनाम हो, मैं खुद भी गुमनाम हूँ और मैं गुमनाम हो जाऊँ। नाम बहुत कमा लिया, नाम रहे बस अल्लाह का।
اللہ حافظ.